ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ സഞ്ചാർ കൗശൽ വികാസ് നമ്മുടെ ബി.കോമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഹിന്ദി ബുക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെസൺ, ദാറ്റ് ഈസ് സംവിധാൻ എപ്പിസോഡ്. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാം ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഭാരത് കാ സംവിധാൻ. भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा जनवरी 1950 में से प्रभावी हुआ. Constitution of India was passed on 26 November 1949 and it came to effect from 26 January 1950. 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. 26 November 1949 is celebrated as Constitution Day and 26 January 1950 is celebrated as Republic Day. നമ്മളെല്ലാ 26 ജാനുവരിക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊല്ലം നമ്മൾ അത് ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है. The base of the Constitution of India is Act of 1935. മനസ്സിലായില്ലേ? ആക്ട് ഓഫ് 1935 ബേസിലാണ് സംവിധാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത്. भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है. Indian Constitution is the longest written constitution in the world. നമ്മുടെ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ്, ഏറ്റവും വലുതാണ് നമ്മുടെ സംവിധാൻ, ഭാരത് കാ സംവിധാൻ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. नेक्स्ट पैराग्राफ. भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए. An election was conducted in the year 1946 July for the formation of Constitution of India Committee. അപ്പോൾ എന്നാണ് എലക്ഷൻ നടന്നത്? 26 ജൂലൈ 1946 ഇതിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ നടന്നത്. संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी. The first meeting was held in the month of December 1946. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് എന്നാ നടന്നത്? ഡിസംബർ 1946 इसके तत्काल बाद देश दो भागों में भारत और पाकिस्तान में बंट गया था. संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा. After this, India was divided into two, India and Pakistan. Even Constitution Committee was divided into two, Constitution Committee of India and Constitution Committee of Pakistan. नेक्स्ट पैराग्राफ. भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है. സോറി, ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറൊരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു, തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോവാം. भारतीय संविधान लिखने वाली सभा 299 सदस्य से थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. There were 299 members in the Committee of Constitution Formation with Dr. Rajendra Prasad as chairman. അപ്പോൾ 299 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു? ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്. संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ. അപ്പോൾ 26 നവംബർ 1949 എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആയി. പിന്നെ 26 ജാനുവരി 1950 അത് സ്റ്റാർട്ടായത്.
Committee finished its work on 26 November 1949 and Indian Constitution came into effect from 26 January 1950, which is also celebrated as a Republic Day. इसी दिन की याद में भारत हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है. भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा. The completion of Indian Constitution took 2 years, 11 months and 18 days. Now the fourth paragraph. भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है. Currently Indian Constitution have 470 articles, 12 schedules and is divided in 25 parts. परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी. बट ओरिजिनली इट हैड 395 ആർട്ടിക്കിൾസ്, 8 ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് 22 ഡിവിഷൻസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം 395 ആർട്ടിക്കിൾസേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ 22 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ 8 ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നമുക്കറിയാം, കുറേ കൊല്ലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അമെൻമെൻറ്റ്സ് വരാണ്, എന്തെങ്കിലും അതിൽ ചേർക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അത് ചേർക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കൂടി ഇപ്പോൾ എത്ര ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്? 470 ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുണ്ട്, 12 ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് 25 പാർട്സിലാണ് ഇത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, द की मेंबर्स ऑफ संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन, की मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे. അപ്പോൾ സംവിധാൻ സഭ के प्रमुख सदस्य, സംവിധാൻ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയുടെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിൻ്റെ പ്രമുഖ സദസ്യ ആരൊക്കെയാണ്? संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे. The committee was formed through an election of all states. എല്ലാം ഇപ്പോൾ സംവിധാൻ സഭയുടെ കമ്മിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി? എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഒരു ഇലക്ഷൻ നടത്തി, അവിടുന്ന് പ്രതിനിധികൾ വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സംവിധാൻ സഭയുടെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൻ മുഖ്യ സദസ്യ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी, अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे. जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी, अबुल कलाम आज़ाद एक्सेट्रा वर द की मेंबर्स ऑफ द कमिटी. അപ്പോൾ की मेंबर्स ऑफ द कमिटी ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, അബുൽ കലാം ആസാദ്, പിന്നെ സർദാർ വല്ലഭ് ഭായ് പട്ടേൽ, ശ്യാമ പ്രസാദ് മുഖർജി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രമുഖ സദസ്യകൾ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് अनुसूचित वर्ग से 3 से अधिक सदस्य इस सभा में शामिल थे. More than 3 members were included from the scheduled caste community. പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് 3 മെമ്പേഴ്സാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ 30 മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും ബുക്ക് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു യുവർ ടീച്ചർ ആൻഡ് സേ ദറ്റ് ഇതിൽ 3 മെമ്പേഴ്സേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. सच्चिदानंदन सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति नियुक्त किए गए थे. श्री सच्चिदानंद सिन्हा was appointed as the chairman of the committee. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആരായിരുന്നു കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ? സച്ചിദാനന്ദൻ സിൻഹ. किंतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया था. But after his death, Dr. Rajendra Prasad became the chairman. അപ്പോൾ ആൾ മരിച്ചപ്പോൾ, ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ സിൻഹ മരിച്ചപ്പോൾ
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चेयरमैन आकी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण करने वाली समिति का अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was made the chairman of the committee which was appointed for the formation of Constitution of India. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യണ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ചെയർമാൻ. संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 166 दिन बैठक की. The process took 2 years 11 months and 18 days which comes to 166 days. അപ്പോൾ ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര സമയം പിടിച്ചത്? 2 years 11 months and 18 days. അത്രയും ദിവസം സഭ കൂട്ടിയിട്ടാണ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയത്. सभा के बैठकों में प्रेस और जनता को भी स्वतंत्रता से भाग लेने की छूट प्राप्ति थी. In the meeting, the views of common people and press also were considered. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രസ്സിനെയും കോമൺ പീപ്പിൾ എല്ലാവരുടെയും വ്യൂസ് അവരെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മസോദ സമിതി, ड्राफ्टिंग कमेटी. फर्स्ट पॉइंट, अगस्त 1947 में संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी के साथ गठित यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी. A committee was formed in August 1947 with 7 members in it. This was the most important committee which had the responsibility of drafting of constitution. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of this committee. अगस्त 1947 में संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी के साथ गठित यह सबसे महत्वपूर्ण समिति. इसमें 7 सदस्य थे. इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे. അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് 1947 ഇങ്ങനൊരു സമിതി ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൽ 7 പ്രമുഖ സദസ്യായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു. മസോദ സമിതി के शेष सदस्य KS मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगार, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, M माधव राव BM मित्तर के स्थान पर और TT रामकृष्णाचारी TP खेतान के स्थान पर. The other members of the committee were KM Munshi, Gopalaswamy Iyengar, Aladi Krishna Swamy Iyer, Syed Mohammad Sadullah, M Madhav Rao in replacing BM Mittar and TT Ramakrishnan replacing DP Ketan. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മെമ്പേഴ്സ്. ആരൊക്കെയായിരുന്നു മെമ്പേഴ്സ്? M മുൻഷി, ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह एवं എം മാധവ് റാവ്. അപ്പം ഈ മാധവ് റാവിൻ്റെ മുമ്പ് ആരായിരുന്നു? മിത്തറായിരുന്നു, BM മിത്തർ. പക്ഷെ ആളെ മാറ്റിയിട്ടാണ് മാധവ് റാവിനെ കൊണന്നത്. കെ സ്ഥാനത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ മാറ്റിയിട്ട്. പിന്നെ ആരായിരുന്നു? TT രാമകൃഷ്ണാചാര്യ. ഈ രാമകൃഷ്ണാചാര്യ ആരുടെ പകരമാണ് വന്നത്? TP ഖേത്താൻ്റെ പകരമാണ് വന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് अक्टूबर 1947 में दूसरा मसौदे के बाद फरवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला मसौदा प्रस्तुत किया गया. In October 1947, second drafting was done by the committee and the first draft was handed over to the government of India in February 1948. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒക്ടോബർ 1947 രണ്ടാമത്തെ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, സംവിധാനൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് അവർ കൊടുത്തത് കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ കാണിച്ചു. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് അവർ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അവർ കൊടുത്തത് ഫെബ്രുവരി 1948 കൊടുത്തത്.
नेक्स्ट अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को सदन में पेश किया गया. ലാസ്റ്റ് മസോദ എന്നാണ് കൊടുത്തത്? മസോദ കൊടുത്തത് 4th നവംബർ 1949 വരേണ്ട, ഇവിടെ 1948 എഴുതിയിരുന്നു. लास्ट मसौदा 4th नवंबर 1948 को सदन में पेश किया गया. लास्ट एंड फाइनल ड्राफ्ट वाज गिवन ऑन 4th നവംബർ 1948. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോളൂ, പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. 1949 ആണ് വരേണ്ടത്. संविधान तथा सभा द्वारा नवंबर 1949 में मसौदा प्रस्ताव पारित किया गया था. On 26 November 1949 the Constitution of India was passed. അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം, അത് संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. इन द 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. പിന്നെ संविधान सभा इस प्रकार 26 जनवरी 1949 को लघु सिटीजनशिप ആണ്, लघु नागरिकता, चुनाव, अंतिम संसद आदि से संबंधित कुछ प्रावधानों को छोड़कर संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. On 26 January it came into effect, and the Constitution of India came into effect. Citizenship, election and interim government etc., some of the provisions were exempted from it. സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യമായാലും പിന്നെ എലക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും പിന്നെ സം ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ലൈക്ക് ഇൻട്രീം ഗവൺമെൻറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, അഥവാ സർക്കാർ വീണു എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും വേറൊരു സർക്കാർ വരുന്നതിന്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ആരാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് റൂളാണ് വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് ബാക്കി എല്ലാതും എഴുതി അത് അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അത് പാസ്സായി 26 ജാനുവരി 1950. ഇനി വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സസ് ആണ്. അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭാഷേനെ കുറിച്ച്. പേജ് നമ്പർ 15. भारत के संविधान में राजभाषा के से संबंधित भाग 17. पार्ट 4 रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज जस्ट इन द കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അനുച്ഛേദ് 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा. आर्टिकल 120 the language to be used in parliament. अनुच्छेद 210 विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा. ആർട്ടിക്കൽ 220 ലാംഗ്വേജ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ്. ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ഭവന്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ. അത് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് ഭാഷയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ വരുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ 343 സംഘ് കി രാജ്ഭാഷ. ആർട്ടിക്കൽ 343 ലാംഗ്വേജ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ അസോസിയേഷൻ ഓർ യൂണിയൻ. അപ്പോൾ കുറേ പേര് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയാണ് പ്രയോഗം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ വരുന്നത് അനുച്ഛേദ് 344 രാജ്ഭാഷ के संबंध में आयोग और संसद की समिति. 344 Constitution of India established a commission and committee to advise on the official language of the union. അപ്പോൾ യൂണിയനിൽ എന്താണ് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് വരേണ്ടത്, അതിനൊരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലിപ്പോൾ അധ്യായ 2 പാർട്ട് 2 പ്രാദേശിക് ഭാഷാएं, പാർട്ട് 2 റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ്. അതിൽ വരുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അനുച്ഛേദ് 346 आर्टिकल 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधि की राजभाषा. നമ്മളിത് ആർട്ടിക്കൽ 346 ആണ് നോക്കുന്നത്. ഡീൽസ് വിത്ത് official languages is used for communication between state and union of India. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീൻസ്
നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയാണോ പ്രയോഗം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 346 പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 347. ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध. Article 347 recognizes the importance of languages spoken by a section of population in a state, protect and promote the linguistic rights of different communities. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഭാഷ എന്ന് മാത്രമല്ല വേറെയും കുറേ ഭാഷകളുണ്ടാവും, ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 347. इन्हीं पार्ट 3 വരുന്നത് उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा. पार्ट 3 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक्सेट्रा. अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 348 എന്താ വരുന്നത്? ലാംഗ്വേജ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സുപ്രീം കോർട്ട്, ഹൈ കോർട്ട്സ്, ആക്ട്സ് ആൻഡ് ബിൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഹൈക്കോർട്ട്, സുപ്രീം കോർട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ബിൽസ് പാസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതിലൊക്കെ ഏത് ഭാഷ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 348 പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 349 ഭാരത് സെ സംബന്ധിत कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया. आर्टिकल 349 എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ടു സേഫ് ഗാർഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് minorities and ensure preservation and development of these languages. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഇന്ത്യ ഈസ് എ വാസ്റ്റ് കൺട്രി, കുറേ ഭാഷകൾ കുറേ സ്ഥലത്തുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈബ്സ് ഉണ്ട്, കാസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ആദിവാസികളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അവരുടേതായ ഒരു ഭാഷകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 349. ഇനി പാർട്ട് 4 ആണ് അനുച്ഛേദ് 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा. लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन representation for redress or grievances. അപ്പോൾ നമുക്ക് അനുച്ഛേദ് 350 പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളുണ്ട്, മീൻസ് നമുക്ക് സർക്കാരിനോട് അത് ഏത് ഭാഷയിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ പറയാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ആണ് തോന്നുന്നു. എനിവേ യു ടോക്ക് ടു യുവർ ടീച്ചർ അബൌട്ട് ദിസ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അനുച്ഛേദത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അനുച്ഛേദ് 351 ഹിന്ദി ഭാഷ കെ വികാസ് കെ ലിയെ നിർദ്ദേശ്. ആർട്ടിക്കിൾ 351 പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി. അപ്പോൾ ഹിന്ദിയാണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്ഭാഷയായിട്ട് പാസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ, ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എപ്പിസോഡ് 7 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, സംവിധാൻ്റെ എപ്പിസോഡ് 7. അപ്പോൾ അതിൽ ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയേണ്ട ആ സമയത്ത് ഒരു 32 crores ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ 10 crore പീപ്പിൾ മാത്രമേ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 22 crores ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന പീപ്പിൾസ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നു, ഹിന്ദി എന്തിനാ മാതൃഭാഷയാക്കണത്, മീൻസ് രാജ്ഭാഷയാക്കണത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതൊരു പാസ് ചെയ്തതാണ് ദാറ്റ് എത്രയോ പെട്ടെന്ന് ഹിന്ദി ഷുഡ് ബി സ്പ്രെഡ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അതാണ് അനുച്ഛേദ് 351. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ലെസൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എത്തി. നമ്മൾ ചെറിയ ലെസനാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ അധികം എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാതും ഈ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी इस देश की राजभाषा का फैसला लेना. After independence, the most difficult task for constitution of committee was the decision of choosing official language. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും? ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ്, കുറേ ഭാഷകളുണ്ട്. അതിൽ ഏത് ഭാഷ നമ്മൾ രാജ്യഭാഷയായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും? അതൊരു വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. भाषा को लेकर भारत जैसे देश में निर्णय लेना बहुत ही संकीर्ण मामला था. It was
in a country like India, taking a decision on language was very parochial, very tough. It was very tough. राजभाषा निर्णय की प्रक्रिया को जानना वर्तमान संदर्भ में बहुत महत्व रखती है. To know the decision making process of choosing language is very important in present scenario. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അതാണ് ഈ സവിധാൻ എപ്പിസോഡ് 7 സൺസെറ്റ് ടി വിയിലത്തെ സവിധാൻ എപ്പിസോഡ് 7 പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 50 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അത് ഞാൻ മുഴുവൻ കണ്ടു. അത് കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കുറേ പേജസ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ 7th പേജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് 17th പേജ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫുള്ള് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൽ പറയണില്ല, ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അതോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ വായിക്കാം. ശരി, ഞാൻ വായിക്കാം. फर्स्ट क्वेश्चन से वरिंदर राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र या देश के ज़्यादातर क्षेत्रों और ज़्यादा जनसंख्या द्वारा बोली और समझी जाती है. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രഭാഷ എന്താണ്? രാഷ്ട്രഭാഷ और രാജഭാഷ ഏതെങ്കിലും ദേശ്, കിസി ബി ദേശ്, കൺട്രിയിലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് രാഷ്ട്രഭാഷയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാജഭാഷയായിട്ട് വരേണ്ടത്. यह ഭാഷ देश का പ്രതിനിധിത്വം करती है. ഇത് ദേശിൻ്റെ നമ്മളെ പ്രതിനിധിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയാണ്, നമ്മുടെ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ദേ ആർ ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയില്ലേ. यह ഭാഷ देश के सरकार की आधिकारिक भाषा होती है. ഈ ഒരു ഭാഷ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ऑफिशियल लैंग्वेज आएगी. राष्ट्रभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ राष्ट्र से प्रयुक्त होने वाली भाषा से है. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദിക് अर्थ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ राष्ट्र से प्रयुक्त, राष्ट्र से जुड़ा हुआ ഭാഷ, അതാണ് രാഷ്ട്രഭാഷ. പിന്നെ राजभाषा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन. राजभाषा का मतलब है कि जिस भाषा का इस्तेमाल किसी देश या राज्य के सरकारी कामकाज में किया जाता है. അപ്പോൾ രാജ്യഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ എല്ലാം മീൻസ് സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാം ഓഫീസ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭാഷയാണ് രാജ്ഭാഷ. राजभाषा की ज़रूरत क्यों है? राष्ट्र की संस्कृति, एकता और राष्ट्र की पहचान बनाए रखने के लिए एक राजभाषा अनिवार्य है. डेफिनेटली നമുക്ക് ഒരു രാജഭാഷ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്. പിന്നെ രാജഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും യൂണിറ്റി പോലെ ആവണമല്ലോ, അല്ലാണ്ട് ഭാഷ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ രാജഭാഷയായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഹിന്ദിയാണ് നമ്മുടെ രാജഭാഷ, പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംവിധാൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഭാഷകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 15 വർഷം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യാം, അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഹിന്ദി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദിയിലേക്ക് വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതുവരെയും വിട്ടിട്ടില്ല. ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, महात्मा गांधी ने किस भाषा को भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा माना? महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तानी को भारत की राजभाषा माना. അവർക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ലാംഗ്വേജാണ്? ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് അറിയോ? അതിൽ ഉറുദു വരും, ഫാർസി വരും, പ്ലസ് ഹിന്ദി. ഈ 3 ലാംഗ്വേജും കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വേർഡ്സ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. അതാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായത്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷ വരണം എന്ന്. പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത്? നമ്മുടെ ഭാരത് ഡിവൈഡായിട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാനായത്. പാകിസ്ഥാൻ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഉറുദു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തായി? ഹിന്ദി വരണം, ഹിന്ദുസ്ഥാനി വേണ്ട, ഹിന്ദി തന്നെ വരണം, അതിലൊരു ഉറുദു ശബ്ദം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റസിലേക്ക് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വന്നു. പക്ഷേ ഗാന്ധിജിക്ക് ഇഷ്ടം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വൈഡാണ്,
കുറച്ചും കൂടി ഉറുദു വേർഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാം, പാർസി വേർഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് ആണല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. हिंदी कैसे भारत की राजभाषा बनी? संविधान सभा के लंबे चर्चे के बाद 14 सितंबर सन 1949 हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार कर लिया गया. കുറേ അധികം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കമ്മിറ്റീസൊക്കെ കൂടി, കുറേ സംസാരങ്ങളുണ്ടായി, മീറ്റിങ്സ് കൂടി. ലാസ്റ്റിൽ 14th സെപ്റ്റംബർ 1949 ഹിന്ദി ഓക്കെ അത് പാസ്സായത്, ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷ ആയത്. രാജ്ഭാഷ, നോട്ട് രാഷ്ട്രഭാഷ. ഇന്ത്യക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രഭാഷയും ഇല്ല കേട്ടോ, ഓൺലി രാജ്ഭാഷയാണുള്ളത്. सैकड़ों भाषाओं और बोलियाँ भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती थी. ऐसे में कौन सी भाषा चुनी जाए, ये काफ़ी मुद्दा बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मीन्स बहुत ही मुद्दा था. महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदी जनमानस की भाषा है. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. ഭാരത് എന്താ പറയുക, बहुत भाषा राजभाषा किसे चुनी जाए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा चली. एंड फाइनली 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതും ഇത്രയ്ക്ക് മതി. കൂടുതൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാന്തവും. क्या भारत संविधान में राष्ट्रभाषा पर जिक्र हुआ है? नहीं, भारत संविधान में राष्ट्रभाषा पे कोई जिक्र नहीं हुआ है. बिकॉज ഈ രാജ്ഭാഷ ഹിന്ദി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറേ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് രാഷ്ട്രഭാഷയും കൂടി ആക്കി ആകെ പ്രശ്നമായേനെ. അപ്പോൾ അത് രാജ്ഭാഷ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഹിന്ദി. हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा? हिंदी हमारी राजभाषा है. राजभाषा मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा मीन्स national language. So we don't have any national language, we have only Rajbhasha, that is official language. विशेष समिति का गठन एवं निर्णय. विशेष समिति का गठन अगस्त 1947 में हुआ, जिसके 7 सदस्य थे और इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर. അത് നമ്മൾ ലെസണിൽ വായിച്ചു. മീൻസ് ആരൊക്കെ സമിതിയിലുണ്ടായിരുന്നു, 7 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു? ഡോക്ടർ BR अम्बेडकर. इसका निर्णय എന്ന് പറഞ്ഞാൽ निर्णय क्या था कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा चुनी जाए. प्लस ന്യൂമറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറൽസ് അവർ ആദ്യം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവർ പറഞ്ഞു ഹിന്ദിയിലെ ന്യൂമറൽസ് തന്നെ വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഹിന്ദിയിൽ എഴുതില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ന്യൂമറൽസ് തന്നെ വേണം. പക്ഷേ കുറേ ചർച്ചകളിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂമറൽ ഫോമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഫോളോ ചെയ്തതന്നെ. അപ്പോൾ അതാണ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മുൻഷി അയ്യങ്കർ ഫോർമുല. മുൻഷി അയ്യങ്കർ, മുൻഷിയും മുൻഷിയ തോന്നുന്നു, മുൻഷിയും പ്ലസ് എന്തായിരുന്നു അയ്യങ്കാറിൻ്റെ പേര്? മുൻഷി അയ്യങ്കർ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. मुंशी अयंगर फार्मूला भारत के संविधान में भाषा को लेकर बनाया एक समझौता था. इस समझौते के मुताबिक हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और देवनागरी को लिपि माना गया. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के से लेकर 351 तक के इस कानून को सितंबर 14 1949 के अंतर्गत अंगीकार किया गया. അപ്പോൾ ഇവരെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഫൈനലി ഭയങ്കര ചർച്ചകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫൈനലി എന്താ ചെയ്തത്, ഹിന്ദിയിലെ രാജഭാഷ ആക്കി വിത്ത് ദേവ്നാഗരി ലിപി, ദേവ്നാഗരി സ്ക്രിപ്റ്റ്. ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് ഹിന്ദിയിലെ രാജഭാഷ ആക്കിയത്. പ്ലസ് ന്യൂമറൽസ് വരണം, ഇവിടെയും ന്യൂമറൽസ് എഴുതണം. ന്യൂമറൽസ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ആണ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലെ ന്യൂമറൽസ്. അത് എന്നാ നമ്മൾ അത് ചാലു ചെയ്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ 14 सितंबर 1949. അപ്പോൾ ഈ ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭാരതീയ സംവിധാൻ കെ ആർട്ടിക്കിൾ 343 से लेकर 351 ഉള്ളത്. ജിൻ സദസ്യോനെ, ഇതാണ് ഭയങ്കര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10.
जिन सदस्यों ने संवाद में भाग लिया उनके नाम, उनके വിചാർ ഏവം തർക്ക് ക്യാ ക്യാ തെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംവാദത്തിൽ ആരൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു, അവരുടെ തോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തിലൊക്കെ അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ശരിക്കും ഒരു 7 പേജസിൻ്റെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. വലിയ ആൻസറാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ എപ്പിസോഡ് സാത്ത് കാണുമ്പോൾ കുറേ അധികം ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ आर्य विडंडे आर्य विडांडिरकने നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ राजभाषा को लेकर बहुत लंबी चर्चा हुई. नीचे कुछ संवाद के भाग है. ഞാൻ കുറച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുണ്ടായത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സംസാരിച്ചത് RV ധുലേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദൻ സിൻഹയായിരുന്നു. അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴും സംവിധാനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് എന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആളായിരുന്നു ഈ ഒരു സഭയുടെ ചെയർമാൻ. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ രവി, ഈ നമ്മുടെ RV ധുലേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വന്നിട്ട് അവരെന്താ പറഞ്ഞത്, ആദ്യം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആവണം രാഷ്ട്രഭാഷ എന്നായിരുന്നല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മനസ്സിൽ. പക്ഷേ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ്റെ വിഭാജനമായപ്പോഴാണ് അത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിന്ന് ഹിന്ദിക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഹിന്ദുസ്ഥാനി തന്നെ ആവണം നമ്മുടെ രാജഭാഷ. അഥവാ ഹിന്ദുസ്ഥാനി അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾ ഭയങ്കര കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു ഇതിലെന്താ വരേണ്ടത്, ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാണ് ഭാഷയായിട്ട് വരുന്നത്. പ്ലസ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മുടെ സംവിധാനം എഴുതില്ല, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരണം എന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞത്. സെക്കൻഡ് സേഠ് ഗോവിന്ദ് ദാസ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് सेठ गोविंद दास. सेठ गोविंद दास ने कहा सिर्फ हिंदी हमारी राजभाषा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 99 के तहत सभा में हिंदी या अंग्रेज़ी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए. इसलिए हिंदी देवनागरी लिपि में ही हमारी രാജ്യഭാഷ होनी चाहिए. അപ്പോൾ ഈ സേഠ് ഗോവിന്ദ് ദാസ് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഹിന്ദിയെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യഭാഷയായിട്ട് വരണം, അത് ദേവനാഗരി ലിപിയിലാവണം. അപ്പോൾ ആൾ അതിനാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ടി കൃഷ്ണമാചാരി ആളെന്താ പറഞ്ഞത്, उन्होंने दक्षिण में हिंदी को लेकर होने वाली मतभेद के बारे में बात की और कहा दक्षिण में जनता इतनी भड़की है कि वह एक दूसरा देश बनाना चाहते हैं. അപ്പോൾ ടി കൃഷ്ണമാചാരി ആൾ സംസദിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളിവിടെ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കും ഈ ഹിന്ദിനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല. അവർ ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്താ, നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായിട്ട്, രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രിയാണ്, ഹിന്ദിയിൽ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കൺട്രിയായിട്ട്, വേറെ ഒരു കൺട്രിയായിട്ട് അതിനെടുക്കണം എന്നാണ് ടി രാമചാരി പറഞ്ഞത്. സൗത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ടി രാമചാരി പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ലക്ഷ്മികാന്ത് മൈത്ര ആണ് സംസാരിച്ചത്. इनका मत था कि केवल हिंदी देश की राजभाषा नहीं होनी चाहिए. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പെണ്ണ് കയ്യിലെടുക്കണമായിരുന്നു, ചിലയിടത്ത് വേർഡ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോരെന്താ പറഞ്ഞത്, ലക്ഷ്മികാന്ത് മൈത്ര, ഹിന്ദി മാത്രം ദേശത്തിൻ്റെ രാജ്യഭാഷ ആവാൻ പാടില്ല, ബാക്കി ഭാഷകളെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. इनका मत था कि केवल हिंदी देश की राजभाषा नहीं होनी चाहिए. നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ജ്ഞാനി ഗുർമുഖ് സിംഗ് മുസാഫിർ, ആൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. इनका भी यही मत था कि केवल हिंदी देश की राजभाषा नहीं होनी चाहिए. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചാബി ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി റിച്ച് ലാംഗ്വേജ്, അപ്പോൾ ഹിന്ദി മാത്രം രാജഭാഷയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആൾക്കും താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മുൻഷി ഓർ അയ്യങ്കർ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുൻഷി അയ്യങ്കർ കമ്മിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫോർമുല എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. इन्होंने मिलकर यह फैसला बताया कि हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए और देवनागरी लिपि में जो देवनागरी लिपि में होगी और अगले 15 साल तक अंग्रेज़ी का भी प्रयोग किया जाएगा.
जब तक हिंदी पूर्ण रूप से सारे भारतवर्ष में स्थापित नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि अंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उपयोग किए जाने वाले होने चाहिए और न्यायालय की कार्यवाही അല്ല ഇത് ഞാൻ ഇതില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മുൻഷി ആൻഡ് അയ്യങ്കർ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സാമിൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചത്, അവരെ കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനിച്ചത് ഹിന്ദി രാജ്യക്ക് ദേശ് കി രാജ്ഭാഷ ഹോനി ചെയ്യും. അതിലൊരു തർക്കമില്ല. ഹിന്ദി പക്ഷേ ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റിലാണോ? ദേവനാഗരി ലിപിയിലാണ് ഹിന്ദി രാഷ്ട്രഭാഷയായിട്ട് വരേണ്ടത്. അടുത്ത 15 വർഷം വരയ്ക്കും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷും യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ഒരു 15 ഇയേഴ്സിൽ ഈ ഹിന്ദി ഹോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ പോലെ അതിൻ്റെ പ്രചാരം ചെയ്യണം. പക്ഷെ അത് ഇതുവരെയ്ക്കും നടന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് ന്യൂമറൽസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ളത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. 1, 2, 3 അതാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വന്നത്. എന്തൊക്കെ വന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഹിന്ദി രാജ്ഭാഷ വിത്ത് ദേവനാഗരി ലിപി, പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് 15 ഇയേഴ്സിന് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ആ ഒരു 15 ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഹിന്ദി സ്ഥാപിച്ച് ചെയ്യണം എല്ലായിടത്തും. പ്ലസ് ന്യൂമറൽസ് 1, 2, 3 ആയിട്ട് തന്നെ വരണം. അതാണ് ഈ ഒരു മുൻഷി അയ്യങ്കർ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട്. പിന്നെ വന്നത് നസറുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. ആൾക്ക് ഹിന്ദി ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും സംസ്കൃത് ആയാലും ഭയങ്കര ആൾക്ക് നല്ലോണം അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ ആളുടെ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതമാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിലത്തെ ലാംഗ്വേജ്, പ്രാചീൻ ലാംഗ്വേജ്, വെരി ഓൾഡ് ലാംഗ്വേജ്. അതിനെ രാജഭാഷ ആക്കി അത്രയും നല്ലതെന്നുള്ളൊരു ലെവലിലാണ് നസറുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് ജി സംസാരിച്ചത് കേട്ടോ. ദെൻ SN कृष्णमूर्ति राव, आलेंदा परंद राव जी ने कहा हिंदी एक प्रांत की भाषा है, ना कि देश की भाषा. ऐसा है तो फिर इस देश की हर भाषा को राजभाषा बनानी चाहिए. അപ്പോൾ SN തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. SN കൃഷ്ണമൂർത്തി റാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി ശരിക്കും ഒരു പ്രൊവിഷ്യൻ്റെ ഭാഷയാണ്, ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ്. നോർത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാഷ മാത്രമാണ്. അതിനെന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദി നിങ്ങൾ രാജ്ഭാഷയാക്കണം? അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ദേശത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളും ഭാഷ ആക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടായിരുന്നു ഈ മിസ്റ്റർ SN കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹിഫ്സുർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞത്, रहमान जी के मुताबिक हिंदुस्तानी भाषा भारत की राजभाषा होनी चाहिए, ना कि हिंदी. അപ്പോൾ ഹിസ്ബുർ റഹ്മാൻ സാർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹിഫ്സുർ റഹ്മാൻ സർ ശരിക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷയാവേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് ഹിന്ദി അല്ല. ബിക്കോസ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ ഇവർ ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയും നമ്മുടെ എല്ലാവരും പാകിസ്ഥാനിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല. കുറേ പേര് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ ഇന്ത്യൻസാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഉറുദു മീൻസ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആകുമ്പോൾ അതിൽ ഉറുദുവും ഫാർസിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആകുമ്പോൾ കുറേയും കൂടി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാജ്ഭാഷ ആവേണ്ടത്. പിന്നെ FR ആൻ്റണി ആള് പറഞ്ഞത്, ആളും പിന്നെ കാസി സയ്യദ് കരീമുദ്ദീൻ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത്, രണ്ടുപേരും ന്യൂമറൽസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആര്? FR ആൻ്റണിയും കാസി സയ്യദ് കരീമുദ്ദീൻ. ഇതും മീൻസ് 95% വരയ്ക്കും സംവിധാനത്തിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹിന്ദി തന്നെ ആവാം രാഷ്ട്രഭാഷ. പക്ഷേ ഈ 5% ന്യൂമറൽസും ഹിന്ദിയിലാവണമെന്ന് ഭയങ്കര ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു. മീൻസ് അതും ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന്. പക്ഷേ അതിന് കുറേ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിരോധം വന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ FR ആൻ്റണിയും കാസി സയ്യദ് കരീമുദ്ദീനും പറഞ്ഞു ഹിന്ദി ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ന്യൂമറൽസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി നാരായൺ സാഹു ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. ആളെന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം. उन्होंने कहा कि अंक अंतर्राष्ट्रीय वाली लागू करनी चाहिए, ना कि हिंदी वाली. दक्षिण भारत के लोगों इसे कभी नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए अंक 1, 2, 3 वाली ही होनी चाहिए. 1, 2, 3. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി നാരായണും
സെയിം തിങ് തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അങ്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒരിക്കലും അത് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ TA രാമലിംഗ ചെട്ടിയാർ, ആളെന്താണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉन्होंने ये चिंता जताई कि यानी कि दक्षिण भारत के लोगों का सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा भी पढ़ना पड़ेगा. TA രാമലിംഗം ചെട്ടിയാർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ പഠിക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടെ മലയാളം പഠിക്കണ്ടല്ലോ, അതും പഠിക്കണം. പിന്നെ ഹിന്ദിയും ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര സുഖമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ നോർത്തിലാണ് പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ലീവിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ടാണ് ഹിന്ദി സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അറിയാലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 5th തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ഹിന്ദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ കണ്ടെത്തി. മീൻസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ നമുക്ക് പഠിക്കണം, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഹിന്ദിയും ഭയങ്കര പ്രഭാവിയായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊരു ലെവലിലാണ് TA രാമലിംഗം സർ സംസാരിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണത് ഡോക്ടർ ശ്യാം പ്രസാദ് മുഖർജി. ആളെന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. उन्होंने कहा कि भारत एक एकता विविधता का देश है. यह एक भाषा सिर्फ नहीं लागू किया जा सकता, सारी भाषाओं का संरक्षण किया जाना चाहिए. 1, 2, 3 अंक रूप ही उपयोग में आना चाहिए. ആളും അതന്നെ പറഞ്ഞ, നമ്മുടെ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റി വിത്ത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണല്ലോ, ഏകത ഓർ വിവിധത, അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യമാണ്. ഒരു ഭാഷക്ക് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ഭാഷകളെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അവരുടെയും ആ ഒരു ഭാഷേനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും സംവിധാനത്തിൽ വരണം. പിന്നെ ന്യൂമറിക്കൽസ് എപ്പോഴും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ 1, 2, 3 തന്നെ കൂടുതൽ ഇതിൽ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് ന്യൂമറൽസ് എന്തായാലും 1, 2, 3 തന്നെ വരണം. ഹിന്ദി ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് P. സുബ്ബരായൻ. P. സുബ്ബരായൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. उन्होंने दक्षिण भारत की स्थिति के बारे में बताया. वहाँ लोगों ने यह नारा लगाया है कि लेट हिंदी डाई तमिल लिव. സുബ്ബനാരായൺ ഡായ്, രാജഗോപാലാചാരി ഡായ്. അപ്പോൾ താഴത്ത് സൗത്തിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അതും എസ്പെഷ്യലി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. ഹിന്ദീനെ അവർ സ്വീകരിക്കാൻ ദേവർ നോട്ട് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. അവരെന്താ പറയുന്നത്, ലെറ്റ് ഹിന്ദി ഡൈ, ഹിന്ദി മരേ, തമിഴ് ജിയെ. ലെറ്റ് ഹിന്ദി ഡൈ, ലെറ്റ് തമിഴ് ലീവ്. ലെറ്റ് സുബ്ബരായൻ ഡൈ, ലെറ്റ് രാജഗോപാലാചാരി ഡൈ. ബിക്കോസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഹിന്ദിയുടെ സമർത്ഥനിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്, ഹിന്ദി രാജഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സൗത്തിൽ ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്താ പറഞ്ഞത്. उन्होंने कहा महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को हमारी രാഷ്ട്രഭാഷ बनाना चाहते थे. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു, ആൾക്കും അതിനോട് തന്നെയായിരുന്നു താല്പര്യം, ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന രാഷ്ട്രഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ രാജഭാഷയായിട്ട് വരണം. ബിക്കോസ് മഹാത്മാഗാന്ധിജിക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു താല്പര്യം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ശങ്കർ റാവ് ദിയോ. ആളെന്താ പറഞ്ഞത്, ശങ്കർ ജി സംസ്കൃത് को हमारी രാഷ്ട്രഭാഷ बनाने की मांग कर रहे थे. ആളും സംസ്കൃത് രാഷ്ട്രഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയോ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. രണ്ടുപേര് പറയുന്നുണ്ട് സംസ്കൃത് രാഷ്ട്രഭാഷയായിട്ട് വരണം എന്ന്. എൻ്റെ പൊന്നെ, സംസ്കൃത രാഷ്ട്രഭാഷയായിട്ട് വന്നാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടേനെ നമ്മളെല്ലാവരും. जयपाल सिंह हुड्डा. उन्होंने आदिवासी भाषाओं की भी भाषाओं का दर्जा देने की मांग रखी, जैसे मुंडरी, गोंडी और अड़नाव. അപ്പോൾ ഈ ജയപാൽ സിംഗ് മുണ്ട ആൾ പറഞ്ഞു, ബാക്കി ഭാഷകളുടെ കൂടെ ആദിവാസി ഭാഷകളെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ആ ഭാഷകളാണ് മുണ്ട്രി, ഗോണ്ടി ഓർ ഉഡ്നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആൾ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഷകൾക്കും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് എല്ലാ ഭാഷകളും സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഡോക്ടർ
അബുൽ കലാം ആസാദ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ആൾക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി തന്നെ വരണം എന്നായിരുന്നു താല്പര്യം കേട്ടോ. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने का मन रखते थे, लेकिन कुछ कमेटी के मेंबरान के तंग दिली और दिमाग के छोटे होने के कारण नाखुश थे. आखिर में उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा और अगले 15 साल तक अंग्रेज़ी भी इस्तेमाल किए जाए. ആൾക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനി വരണം തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ബിക്കോസ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭാജനമായപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത്. ഹിന്ദുസ്ഥാനി വേണ്ട, ഹിന്ദി തന്നെ വേണം. ബിക്കോസ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കും. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൽ ഹിന്ദി തന്നെ വരണം. ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണല്ലോ ഹിന്ദി. ഹിന്ദിയിലെ ആ ദേവനാഗരി ലിപിയിലുള്ള വേർഡ്സ് തന്നെ വരണം. അപ്പോൾ ഫൈനലി ആളും പറഞ്ഞു ഈ സെയിം തന്നെ ഹിന്ദിയിലെ ദേവനാഗരി ലിപി വരട്ടെ, പ്ലസ് അന്താരാഷ്ട്രീയ നമ്പറിങ് അന്താരാഷ്ട്രീയ ലെവലിലും പിന്നെ അടുത്ത 15 വർഷം ഇംഗ്ലീഷും യൂസ് ചെയ്യണം. സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇംഗ്ലീഷും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ആരാ? രാഘവ് വീര എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആളാ വരുന്നത്. ആള് പറഞ്ഞത് ഇസ് സബ് ചർച്ചാओं के बाद സഭാപതി ഡോക്ടർ ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ. രഘുവീരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ സംസാരിച്ചത്. इस सब चर्चा के बाद सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आखिरी फैसला भाषा के विषय में बताया. हिंदी देश की राज्यभाषा होगी. इसके साथ ही अगले 15 साल तक अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്താ വന്നത്? ഹിന്ദിയാണ് രാജ്ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ് വിത്ത് ദേവനാഗരി ലിപി, നമ്പറിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും പിന്നെ അടുത്ത 15 വർഷത്തേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതും ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റിലിടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാഡം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടാച്ചാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം. ഓക്കെ, ബൈ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കട്ടെ, കുറച്ച് നിങ്ങളും തല പൊണ്ണാക്ക്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാച്ചാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ, ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മൈനർ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നോക്കണ്ട, ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് എഴുതിയതാണ്, കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതാൻ.